want to shine like a sun, first burn like a sun. اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو سورج کی طرح جلنا بھی سیکھیں. تو ہمارا یہ لیسن ٹھوس حالت انٹر سیکنڈ ایئر کا پہلا لیسن ہے، جس میں ہمیں موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس کے بارے میں پڑھنا ہے. موسٹ امپورٹنٹ کوشچن اونلی جو ایگزام میں ہمیں آ سکتے، ایگزام میں جو ہم جس کے بارے میں کوشچنس آ سکتے وہی کوشچن کا ہم لوگ کیا کر رہے، مطالعہ کر رہے. جس میں موسٹ امپورٹنٹ کوشچن سب سے پہلے ہے جس کو ہم لوگ عام طور پر کہتے فرینکل نقص اور شارٹ کے نقص. شارٹ کے نقص اور دوسرا ہے فرینکل نقص. فرینکل نقص جس کو کہتے شارٹ کے نقص، شارٹ کے ڈیفیکٹ جس کو کہا جاتا ہے. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ شارٹ کے ڈیفیکٹ بولتے ہیں. اور فرینکل نقص کو فرینکل ڈیفیکٹ کہا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا آپ کہ اردو میں کیا کہتے اور اس کو انگلش میں کیا کہتے، تاکہ آپ اگر آگے چل کر ڈگری میں ایڈمیشن لے رہے اور ڈگری میں اگر اردو میڈیم آپ کو نہیں مل رہا تو وہاں پر آپ کیا کر رہے، انگلش میڈیم سلیکٹ کر کے اردو میڈیم سے انٹر کرے لیکن ڈگری کیا کر رہے، انگلش میڈیم سے کر رہے. تو وہاں پر آپ کو آسانی ہونا. شارٹ کی کو انگلش میں کیا کہتے، شارٹ کی کہتے. نقص کو کیا کہتے، ڈیفیکٹ کہتے. تو وہ شارٹ کے نقص ہے اور فرینکل نقص ہے، شارٹ کے ڈیفیکٹ اور فرینکل ڈیفیکٹ ہے. یہ امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، 2 مارکس میں آ سکتے. تو یہ کیا ہے، ڈیفیکٹس ہے، نقائص ہے. کس میں پائے جانے والے نقائص؟ ٹھوس حالت میں پائے جانے والے نقائص. نقص، ڈیفیکٹ جس کو ہم لوگ کہہ رہے. تو ٹھوس حالت کس کو کہتے، سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے. ٹھوس حالت کس کو کہتے؟ تو مادہ ایک شے ہوتی ہے. مادہ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں پائے جانے والی ہر وہ چیز جو کمیت رکھتی ہے. کمیت یعنی کہ وزن رکھتی اور حجم رکھتی ہے. حجم بھی ہونا اور کمیت بھی ہونا، وہ شے کیا کہلاتی ہے؟ مادہ کہلاتی ہے. مادہ، سبسٹینس جس کو ہم لوگ بولیں گے، سبسٹینس، مادہ. سبسٹینس یعنی کہ ایسی شے جو ماس، کمیت، کمیت کو انگلش میں کیا بول رہے ہیں ہم؟ ماس بول رہے ہیں. کمیت کو رکھتی ہے. اور ویلیوم یعنی کہ حجم کو رکھتی ہے. حجم کس کو بول رہے ہیں؟ کسی بھی شے کا جتنا پھیلاؤ ہوتا. چاک پیس ہے تو اس کا پھیلاؤ کتنا ہے، ڈسٹر ہے تو اس کا پھیلاؤ کتنا ہے، وہ پورا پھیلاؤ کیا کہلاتا؟ حجم کہلاتا. حجم یعنی کہ ویلیوم اس کو ہم لوگ کہتے. اور اس کے بعد ہم لوگ کیا بول رہے؟ کمیت بول رہے. کمیت، کمیت کس کو بولیں گے؟ عام طور پر کیمیائی زبان میں وزن کو کمیت کہا جاتا اور انگلش میں اس کو کہتے ماس کہتے. تو جس کسی بھی چیز میں 2 چیزیں پائی جاتی ہو، کمیت بھی رکھتی ہو اور حجم بھی ہوتا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مادہ کہلاتا ہے. کمیت بھی ہونا، حجم بھی ہونا، یہ 2 چیزیں بھی جس میں پائی جاتی اس شے کو ہم مادہ، سبسٹینس کہتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں کیا کہلاتی؟ مادہ کہلاتی. انسان کا جسم بھی مادہ ہے، پتھر بھی مادہ ہے، لکڑی بھی مادہ ہے، پانی بھی کیا ہے؟ مادہ ہے. اور ہوا بھی کیا ہے؟ مادہ ہے. ہوا، گیسز بھی کیا ہوتی ہے؟ مادہ کہلاتی ہیں، کیونکہ وہ کمیت رکھتی ہے اور حجم کو بھی رکھتی ہے. تو کمیت بھی ہونا اور حجم بھی ہونا تو اس شے کو ہم مادہ، سبسٹینس کہتے ہیں. تو مادے کی عام طور پر کتنی حالتیں ہوتی؟ 3 حالتیں ہوتی. 1، 2 اور 3. مادے کی 3 حالتیں ہوتی. پہلی قسم ہم کس کو بولیں گے؟ ٹھوس حالت ایک کہتے ہیں جس کو ہم سالڈ کہتے ہیں. اور دوسری قسم مائع حالت ہے جس کو ہم لکوڈ کہتے ہیں. اور تیسری قسم ہے ہمارے پاس گیس. گیس تیسری قسم ہے. تو ٹھوس، مائع اور گیس، سالڈ، لکوڈ اور گیس، یہ 3 قسمیں پائی جاتی ہے مادے کی. مادے کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا. اب ٹھوس کس کو کہتے، مائع کس کو کہتے اور گیس کس کو کہتے، یہ 3 چیزیں ہم لوگ تھوڑا سا اس کا مختصر تعارف دیکھیں گے. ٹھوس حالت کس کو کہتے، ٹھوس سالڈ کس کو کہتے. تو ایسی حالت یا ایسی شے جس میں سالمات کیا ہوتے ہیں؟ بہت قریب قریب پائے جاتے ہیں، بہت قریب قریب پائے جاتے ہیں، اس کو ٹھوس حالت کہتے ہیں. اور مائع حالت جس میں سالمات کے درمیان تھوڑا فاصلہ پایا جاتا ہو اس کو ہم مائع حالت کہتے ہیں. اور گیسی حالت کس کو بولیں گے؟ جس میں سالمات کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ پایا جاتا ہو اس کو گیسی حالت کہتے ہیں.
تو یہ सालेमात में पाए जाने वाले फासले की बुनियाद पर हम क्या करें, उनकी तारीफ बयान करें। सालेमात बहुत करीब हो तो उसको ठोस हालत, सालेमात थोड़े फासले पर हो तो वो माय हालत, सालेमात बहुत ज़्यादा फासले पर पाए जाते हैं तो उसको गैसी हालत कहते हैं। इसके अलावा भी और तारीफें बयान की गई कि ठोस हालत किसको कहते हैं। ठोस हालत वो हालत होती है जिसकी मखसूस कमियत होती है, उसका वज़न क्या होना, मखसूस होना, दोनों चीज़ें भी क्या होना, मखसूस होना। कौन सी दो चीज़ें, कमियत और हजम। कमियत भी मखसूस होना और हजम भी मखसूस होना, मतलब उसका एक ख़ास हजम होना, उसकी एक ख़ास क्या होना, कमियत होना। मिसाल के तौर पर हम क्या बोले कि डस्टर है, डस्टर एक ठोस हालत वाली शय है, क्योंकि डस्टर का एक क्या है, मखसूस हजम है, उसका मखसूस क्या है, हजम है, फैलाव है, इससे ज़्यादा फैलाव नहीं हो सकता उन्हें, इसका एक मखसूस ख़ास इसका हजम है, फैलाव इसका क्या है, मखसूस है, और वज़न भी इसका क्या है, मखसूस है। ये कितना वज़न रखता है वो भी एक ख़ास है, इसके वज़न में इजाफा नहीं हो सकता। इजाफा होना बोले तो इसकी साख्त में इजाफा होना तो ही उसका वज़न में इजाफा होता। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये ठोस हालत है जिसका एक मखसूस हजम है और मखसूस वज़न है, कमियत है, तो ऐसी हालत को हम क्या बोलते हैं, ठोस हालत कहते हैं। जिसकी मखसूस हजम होना और मखसूस कमियत होना तो उसको ठोस हालत कहा जाता। दूसरी जो शय है, दूसरी जो किस्म है वो माय हालत है, लिक्विड जिसको हम लोग कह रहे, तो उसमें क्या होना, मखसूस क्या होना, उसका हजम होना, हजम मखसूस होना, लेकिन कमियत मखसूस नहीं होना। उसका हजम कितना है, फैलाव कितना है, और फैलाव कितना है, उसकी मखसूस फैलाव पाया जाता, हजम मखसूस होता, लेकिन उसका मखसूस वज़न नहीं पाया जाता, वो हालत क्या कहलाती, माय हालत कहलाती। और गैसी हालत किसको बोलेंगे, जिस ऐसी हालत जिसका ना कोई मखसूस हजम होता है और ना कोई मखसूस कमियत होती है, दोनों भी चीज़ें उसमें कोई मखसूस नहीं होती, उस शय को हम गैसी हालत कहते हैं। तो ये तीन अक़साम में हम मादे को तक़सीम करें, उसी में से जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं ठोस हालत, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट ठोस हालत कहते हैं। तो ठोस हालत में दो अक़साम में ठोस हालत को क्या करें, तक़सीम करें। इस ठोस हालत को भी मज़ीद दो अक़साम में तक़सीम किया गया है, एक होता है क़ल्मी ठोस और दूसरा होता है ना क़ल्मी ठोस, दो अक़साम हैं। वेरी गुड। क़ल्मी ठोस क्रिस्टल सॉलिड इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे, है ना। रिवाइज हो रहा आप लोगों को फिर से, क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़े थे, क्या हमको वो चीज़ें मालूम है या नहीं मालूम है, ठोस हालत किसको कहते, उसके कितने अक़साम हैं, रिवाइज हो रहा ना जी सर। और उसके बाद ठोस हालत को दो हिस्सों में तक़सीम करें, क़ल्मी ठोस, ना क़ल्मी ठोस। थोड़ा तसव्वुर कीजिए, ठोस हालत हमारे अतराफ अकनाफ में ठोस हालतें कौन कौन सी है। तो हम लोग देखते बेंचेस की तरफ, लकड़ी है, ठोस हालत है, क्योंकि वो बेंच क्या है, मखसूस एक हजम रख रही और उसका एक मखसूस कमियत है, वो ठोस हालत है। तो वो ठोस हालत है, और कई अक़साम की ठोस हालतें होती है, जैसे नमक भी क्या है, ठोस हालत है, शक्कर भी क्या है, ठोस हालत है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठोस हालत के अक़साम है, वो कितने किस्म है, दो किस्म, क़ल्मी ठोस, ना क़ल्मी ठोस। क़ल्मी ठोस किसको बोलेंगे, ऐसी ठोस जिसमें सालेमात क्या होते हैं, तरतीब से पाए जाते हैं, एक के बाद एक तरतीब से पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क़ल्मी ठोस कहते हैं, तरतीब से पाए जाते हैं। और ऐसे सालेमात, ऐसी ठोस हालत जिसमें सालेमात क्या होते, बेतरतीब होते, आगे पीछे पाए जाते हैं, उनकी कोई तरतीब नहीं होती, उनको हम ना क़ल्मी ठोस कहते हैं। एमॉर्फस स्टेट, जैसा हमारे पास हम लोग बोलते हैं शीशा एक क्या है, ना क़ल्मी ठोस की मिसाल है, उसमें सालेमात पूरी तरीके से फैले हुए होते, उनकी कोई तरतीब नहीं होती। लकड़ी भी क्या है, ना क़ल्मी ठोस की मिसाल है, और कागज़ भी क्या है, ना क़ल्मी ठोस की मिसाल है। तो क़ल्मी ठोस की मिसाल क्या है, क़ल्मी ठोस जिसमें सालेमात क्या होते हैं, तरतीब से पाए जाते हैं। तो क़ल्मी ठोस की मिसाल हम लोग बोल सकते हैं ग्राफाइट एक क़ल्मी ठोस की मिसाल है, हीरा भी एक क्या है, क़ल्मी ठोस की मिसाल है। ग्राफाइट में क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती है, सालेमात क्या होते हैं, तरतीब से उसमें पाए जाते हैं, इसीलिए ग्राफाइट क्या है, क़ल्मी ठोस की मिसाल है। तो ठोस में भी सालेमात की तरतीब और सालेमात की बेतरतीब की बुनियाद पर क्या करें, हम ठोस को दो हिस्सों में तक़सीम करें। अब इसमें 2 मार्क्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा है, क़ल्मी जाली जिसको हम लोग कहते हैं, और एक क्या है, इकाई खाना जिसको कहा जाता है।
खलमी जाली और इकाई खाना। तो ये खलमी जाली और इकाई खाना किस में पाया जाता? खलमी ठोस में पाया जाता है, जिसमें सालेमात क्या होते? तरतीब से पाए जाते हैं। तो खलमी जाली किसको कहेंगे? ऐसे सालेमात, ऐसा खलमी ठोस जिसमें सालेमात क्या पाए जाते हैं? तरतीब से पाए जाते हैं, एक के बाद एक दीगर तरतीब से पाए जाने की वजह से एक खलमी जाली, एक जाली तैयार होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? खलमी जाली कहते हैं। जैसे हम लोग बोले खलमी ठोस किसको कहते हैं? रवां क्या होते हैं? तरतीब से पाए जाते हैं, तो वो खलमी ठोस कहलाते। वही रवां क्या करते? तरतीब से पाकर, तरतीब से अंजाम पाकर क्या करते हैं? एक जाली को तैयार करते हैं। वो जाली क्या कहलाती? खलमी जाली कहलाती। और उस खलमी जाली को अगर हम बार बार दोहराते हैं, एक के बाद एक खलमी जाली आ गई, फिर उसके बाद खलमी जाली, बार बार खलमी जाली को अगर हम दोहराते हैं तो इकाई खाना वजूद में आता है। इकाई खाना किसको बोलेंगे? इकाई खाना यानी कि यूनिट सेल जिसको हम लोग कहते हैं, यूनिट सेल, इकाई खाना। खलमी जाली को बार बार दोहराने से जो साख्त तैयार होती उसको हम इकाई खाना कहते हैं। और रवां तरतीब से पाए जाते हैं तो उसको हम खलमी जाली कहते हैं। तो ये खलमी जाली क्या है? सवाल आ सकता 2 मार्क्स में। इकाई खाना क्या है? 2 मार्क्स में सवाल आ सकता। इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाले फर्क को बतलाइए, सवाल आ सकता। तो खलमी जाली की तारीफ आप बयान कर सकते हैं और इकाई खाने की तारीफ आप बयान कर सकते हैं, दोनों में पाए जाने वाला फर्क कहलाता। और उसी तरीके से ये जो इकाई खाना है वो 3 अक़साम में उसको तकसीम किया गया, 3 अक़साम में। पहली किस्म क्या है? इब्तिदाई इकाई खाना होता है। और दूसरा क्या है? FCC जिसको हम लोग कहते हैं। तीसरा है BCC जिसको कहेंगे। FCC यानी कि फोर्स सेंटर्ड क्यूबिक जिसको कहा जाता है, फोर्स सेंटर्ड क्यूबिक। और दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। हाँ, एक क्या है? फोर्स सेंटर्ड क्यूबिक, रुख मरकजाई इकाई खाना, इसको बोलेंगे रुख यानी कि फोर्स, सामने, हमारे सामने पाया जाने वाला रुख सेंटर्ड मरकजाई इकाई खाना उसको बोल रहे। और BCC यानी कि जिस्म मरकजाई इकाई खाना उसको कहते, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फोर्स सेंटर्ड क्यूबिक, इब्तिदाई इकाई खाना। ये इकाई खाने के 3 अक़साम हैं। तो इब्तिदाई इकाई खाना किसको बोल रहे? मुकाब के हर कोने पर नुक्ता पाया जाता है। यहाँ पर एक नुक्ता होता, हर कोने पर क्या होता है? चारों कोनों पर नुकात पाए जाते हैं। उन नुकात के जरिए हम क्या करते? साख्त को मालूम करते, वो इब्तिदाई इकाई खाना कहलाता। और FCC फोर्स सेंटर्ड क्यूबिक में हम क्या बोल रहे हैं कि हर नुकात कोने पर नुक्ता होता और दरमियान में एक नुक्ता होता, तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। और फोर्स सेंटर्ड क्यूबिक क्या है? हर परत पर एक नुक्ता पाया जाता है, तो ये फोर्स सेंटर्ड क्यूबिक है। ठीक है, समझ में आया? इब्तिदाई इकाई खाना किसको बोल रहे? 4 कोनों पर। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक मुकाब है, इसके ये कोने हैं, कोने पर हम क्या कर रहे? नुक्तों को रखकर हर कोने पर नुकात पाए जाते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर कोने पर नुकात पाए जाते, सिर्फ कोनों पर नुकात है, इसके जरिए हम साख्त मालूम कर रहे हैं, तो वो इब्तिदाई इकाई खाना। कोनों पर नुकात है, साथ में हर परत पर एक नुक्ता है, दरमियान में एक नुक्ता है, फिर दरमियान में नुक्ता है, यहाँ पर दरमियान में नुक्ता है, ऐसा मालूम करना क्या कहलाता? फोर्स सेंटर्ड क्यूबिक कहलाता। कोनों पर नुकात है और सिर्फ दरमियान में एक नुक्ता है, उसके जरिए हम क्या कर रहे हैं? साख्त को मालूम कर रहे, तो वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहलाता। तो ये क्या है? इकाई खाने के 3 अक़साम है, इब्तिदाई इकाई खाना और FCC और BCC। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे शॉर्ट की नुक्स और फ्रैंकल नुक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में हमारे पास आ सकते। तो शॉर्ट की नुक्स किसको कह रहे हैं? तो शॉर्ट की नामी साइंसदान ने इस नुकास को पेश किया और फ्रैंकल नामी साइंसदान ने नुकास को पेश किया। दोनों मिलकर क्या करें? नुकास बतलाए कि ठोस हालत में कुछ नुक्स पाया जाता है। जैसे ठोस हालत हम लोग बोल रहे हैं, कौन सी ठोस हालत? खलमी ठोस हालत। खलमी ठोस हालत किसको बोल रहे? जिसमें रवां क्या होते हैं? तरतीब से पाए जाते हैं। आपको क्या करना है? इस तरीके से रवां को तरतीब से लिखना है, उसकी साख्त उतारने के लिए। रवां की कोई कितनी भी तादाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मखसूस तादाद 10 होना, 12 होना, 13 होना, ऐसा कुछ नहीं है।
آپ کو کیا کرنا ہے, اس طریقے سے ایک جو ہے نا باکس اتارنا ہے اور اس میں اس طریقے سے سرکلز ڈالنا ہے. کتنے بھی سرکلز آپ کیا کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. یہ سرکلز میں کیا کرنا ہے, رواں کو منتقل کرنا. رواں یعنی کہ آیونس جس کو ہم لوگ بول رہے ہیں, وہ رواں کتنے قسم کے ہوتے ہیں, 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو کیا بولتے ہیں, مثبت رواں بولتے ہیں اور منفی رواں بولتے ہیں. مثبت رواں, اگر ہم رواں میں دیکھ رہے ہیں مثبت اور منفی, تو مثبت کو کیا کہتے ہیں انگلش میں کیٹ آیون کہتے ہیں اور منفی کو این آیون کہا جاتا ہے. کیٹ آیون, این آیون, مثبت رواں منفی رواں, یہ رواں کے 2 اقسام ہیں. تو وہی رواں کہاں پر پائے جاتے, ٹھوس حالت میں پائے جاتے. کیسی حالت میں پائے جاتے, ترتیب سے پائے جاتے. تو اس ٹھوس حالت کو ہم خلمی ٹھوس کہتے ہیں. تو خلمی ٹھوس میں پائے جانے والے نقائص کو شارٹکی نامی سائنسدان اور فرینکل نامی سائنسدان کیا کرے, بتلائے. جیسے رواں کیا ہوتے ہیں, ترتیب سے پائے جاتے ہیں. مثبت رواں ہوتا, منفی رواں اور مثبت, منفی مثبت منفی اور مثبت, اس طریقے سے ترتیب سے پائے جاتے ہیں. اب یہاں پر مثبت ہے تو آپ یہاں پر کیا کریں گے, منفی لکھیں گے. منفی مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی. پھر اسی طرح سے یہاں منفی ہے تو یہاں مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی اور مثبت. ویسے یہاں پر اسی طریقے سے آپ کیا کریں گے, پورے رواں کو ترتیب سے لکھیں گے. تو یہ نقائص میں آپ کو کیا کرنا ہے, ساخت کو اتارنا ہے. فرینکل نقص میں اگر بتا رہے اور شارٹ کی نقص میں اگر بتا رہے تو شارٹ کی نقص بلکہ ہیڈنگ بنانا ہے اور اس میں کیا لکھنا ہے, یہ ایک قلمی نقص ہے جس میں رواں ترتیب سے پائے جاتے ہیں, جس میں سے ایک رواں کیا ہوتے ہیں, جعلی کے اپنے مقام سے مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر مساوی طور پر, جیسے کہ یہاں پر اگر ایک مثبت رواں غائب ہو رہا تو اور ایک منفی رواں بھی کیا ہوتے ہیں, اپنے مقام سے مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں. تو مثبت اور منفی دونوں بھی کیا ہوتے ہیں, مساوی طور پر. اگر ایک مثبت غائب ہو رہا تو دوسرا بھی منفی کیا ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا. 2 مثبت غائب ہو رہے تو 2 منفی رواں کیا ہوتے ہیں, غائب ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہے, مساوی طور پر یہ رواں اپنی جگہ پر آٹومیٹک کیا ہو جاتے ہیں, پوری طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس قسم کے نقص کو شارٹ کے نقص کہا جاتا ہے. ہم لوگ یہ نقص کو آج تک جو ہے نا سائنسدان اس کو بتا نہیں سکے کہ کیوں یہ لوگ غائب ہو جاتے. یہی نقص ہے, غائب ہو جانا ہی کیا ہے, نقص ہے. اس کو شارٹ کی نامی سائنسدان نے بتلایا. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ رواں قلمی جعلی میں ایک نقص پایا جاتا ہے جس میں مثبت اور منفی رواں مساوی تعداد میں کیا ہو جاتے ہیں, اپنے مقام سے مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں. اس نقص کو شارٹ کے نقص کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ ڈائیگرام لکھنا ہے, یہ 2 مارکس میں آ سکتا. دوسرا 2 مارکس کا اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ فرینکل نقص ہے. فرینکل نقص بھی کیا ہے, قلمی نقص پایا گیا. اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے, فرینکل نقص بلکہ ہیڈنگ بنانا ہے اور اس میں کیا لکھنا ہے, فرینکل نامی سائنسدان نے اس نقص کو پیش کیا جو قلمی جعلی میں پائے جانے والا نقص ہے. اور اس نقص میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے, اس طریقے سے ڈائیگرامس اتارنا ہے جیسا ابھی ہم لوگ اتارے. مساوی طور پر باکس اتارنا ہے, اس میں رواں لکھنا ہے. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے, کوئی ایک رواں, کوئی مثبت یا کوئی منفی اپنے جگہ سے غائب ہو جاتا ہے. جیسا یہاں پر مثبت رواں غائب ہو گیا, غائب ہو کر خالی جگہ پر یہاں پر آ کر کیا ہوتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. خالی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو ایسا نقص کیا کہلاتا, فرینکل نقص کہلاتا ہے. تو یہ 2 مارکس کے امپورٹنٹ کوشچن ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایگزام میں پیپرز میں آپ کے کوشچن پیپر میں آ سکتے ہیں. فرینکل نقص کیا ہے, شارٹ کے نقص کیا ہے, قلمی جعلی کیا ہے, اکائی خانہ کیا ہے, قلمی جعلی اور اکائی خانے میں پائے جانے والا فرق کیا ہے, اور ویسے ہی اکائی خانے کے یہ 3 اقسام, ابتدائی اکائی خانہ, FCC, BCC